Good morning, students. Welcome to your social science class. See, in the previous class, we discussed about Greek civilization. Okay. So today we are going to discuss about Roman civilization. See, Italy, the capital city of Rome is Italy, and it was spreading towards the Mediterranean Sea, towards south of Europe. Okay. So Italy was spreading towards the Mediterranean Sea, that is in south part. See, Alpes mountains and Alpines are, we are going to get in Italy. See, Alpine mountains are in north side and Alpine mountains are passing through the center of the Italy. See, and especially the Rome civilization that is established in the bank of the river Tiber. So, Tiber, it is a river. Okay. So, it was situated, the Roman civilization that was established at the bank of the river Tiber. See, and it's 25 kilometers away from the Mediterranean Sea. See, around 2700 years back, the people settled down that place that is called as a Latins. They were lived there, and they were the ancient people of Rome. See, 700 years back, the peoples who they are lived in the bank of the river, they are called as the Latin peoples, and they are lived near the bank of the river Tiber. Especially those peoples are called as Sparticians, that means Pater means father. ಆ ಒಂದು ರೋಮನ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಅದು ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಚರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆರ್ ರೊಮಿಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಮ್ಯೂಸ್. ಯಾರು ರೋಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ನ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ರೊಮಿಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಮ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. See, and Rome was that consisting of monarchy, and they are having the advisory committee. The two advisory committees are there. Basically, the Rome was monarchy, and they are having they had two advisory committees, that is assembly and senate. See, assembly, that is consisting of middle-aged persons, only they are giving some suggestions. The senate is elite group. They are having highest power. That means they can oppose the decisions of the assembly and also king. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೋಮ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೆನೆಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿತ್ತು ಅದು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್. ಈವನ್ ಅವರು ರಾಜರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪವರನ್ನು ಸೆನೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆನೆಟ್ ವೆನ್ ದೆ ಬಿಕಮ್ ಪವರ್ಫುಲ್, literally the Roman civilization turned as to republic state ಆಗ್ತಾ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. At the time of 3rd century, the administration of the whole Italy came under the republican state. ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಡಳಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಈವನ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೋಮನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ದ ಸೆನೆಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸರ್ ಈವನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟೀಸ್. ಆ ಒಂದು ಇಟಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆವರಿತು. ಸೊ ಇನ್ ರೋಮ್ we are going to get two types of societies or two types of people. See, there were two classes people ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ plebeians. So patricians means they are all the rich people, landlord owners, and also they are the members of senate. So ಇವರಲ್ಲಿ highest power ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. See, patricians are they are having the highest power. See, and plebeians means they are the small workers, laborers, or businessman, craftsmen. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ವೋಟ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಓಕೆ. See, but the patricians are highest power. Even they can deny the rights of the plebeians. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಿದ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು, ಸೆನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲೆಬಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಪವರ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ
ಪ್ಲೆಬಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಸಹ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಸಹ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈವನ್ ದ ಪ್ಲೆಬಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ಲೆಬಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವರು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಎಷ್ಟೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಎಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. And this provided the awareness at the time of tribunes. It was around the time they ruled based the Roman law. ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅವಾಗ ಅವರು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ರೋಮನ್ ಲಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು ವೋಟ್ ಪವರ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. See, the Roman peoples, they are having very desire to expand their kingdom. ಸೊ ರೋಮನನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಎಂಪೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಸಿಸಿಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈವನ್ 118 years ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದಟ್ ವಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯೂನಿಕ್ ವಾರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಲಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೋಮ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 118 years ಒಂದು ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಸಿಲಿಗೂ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ವಾರ್ಗಳನ್ನು ವಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ಅದನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಲ್ತನ್ನು ಅದರಿಂದ ಪಡೀತಾರೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕ್ಟರೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಾಬಲ್ಡ್ ರೋಮ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಎ ವಾಸ್ಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚ್ನೆಸ್. ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ರೋಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಗಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರೋಮ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ 2 types ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಈವನ್ ದೇ ಆಡೆಡ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನೇನು ಮಾಡಿದರು, ಆ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಂತಹವರನ್ನು ದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನರ್ಸ್. ಯಾರು ಆ ಸ್ಲೇವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಲೇವ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಸೈಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೇವನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೋಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಆ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್, ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗೇಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಂಪಿಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಥರ, ಆ ಥರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅದೊಂದು ಗೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ನೀವು WWF ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಆ ಥರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಅವರು ಇದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏಟು ತೊಗೊಂಡು ಸತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಗೇಮಲ್ಲಿ. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಗೇಮ್ಸ್. ಆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎನ್ಫ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ರೋಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ರೋಮ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ the people become very barbaric and the corruptions are started at the time of election, at the time of work. ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋಸ, ಕರಪ್ಷನ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರೋಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂತು. ಅಟ್ ದಿಸ್ juncture around 60,000 poor and exploited slaves rose in rebellion. ಸೊ 60,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಾರ್ಬರಿಸಮು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಣ ಸುಲಿಗೆ, ಏನೇನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಈ ರೀತಿ
ಅರಾಜಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60,000 ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್ ರೆಬೆಲ್. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ರೆಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರೂತ್ಲೆಸ್ಲಿ, ಏನೂ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದಲೆ ಅಷ್ಟೂ ಜನನೂ ಸಹ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೂಸಿಫೈಡ್, ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. The general, on account on continual wars, reduced the authority of the state to significant, and Pompey, Julius Caesar and Augustus Caesar came to power as a military. ಯಾವಾಗ ರೋಮನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರಾಜಕತೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋಂಪೆ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಮತ್ತು ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್. ಸೊ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪವರ್, ಅಂದರೆ 3 ಜನರ ಒಂದು ತಂಡ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪೋಂಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಕ್ರಾಸಸ್, ಪೋಂಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್. 3 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನೋ 3 ಜನರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ಸ್, ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಓನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ and England, and Pompey owned Syria and Turkey, but Croesus died at the time of Parthia. ಸೊ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರು ಸಹ ತನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸನ್ನು ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಂಪೆ ಸಹ ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ರೋಮ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಪೈರ್. ಯಾವಾಗ ಇವರು 3 ತಂಡಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಮ್ ಸಣ್ಣ ಸಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ಎಂಪೈರ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಪೋಂಪೆ. ಯಾವಾಗ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೋಂಪೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪೋಂಪೆನ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ರೋಮ್ ದೊಡ್ಡ ಎಂಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೋಂಪೆಯನ್ನು ಇವನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ರೋಮನ್ನು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಮೊನಾರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೀಸರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಅಂಡ್ ರೋಮ್ ಅಂಡ್ ವೀಕನ್ಡ್ ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಲ್ಲ ಸೆನೆಟು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಯಾವ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಒಬ್ಬರೇನೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರ್ ದ ರೋಮನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳ ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್. Same as followed by the Julius Caesar, Augustus Caesar also made the Triumvirate committee. In that Mark Antony and Lepidus and Augustus Caesar, ಈ 3 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Same, the Lepidus and shared the kingdom with Antony, and Augustus Caesar defeated Antony. ಸೇಮ್, ಯಾವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೋಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಇವರಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಟನಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೂಸೈಡ್. ಯಾವಾಗ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು, ಆಗ ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದ ಟೈಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಚರ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರೂ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವನೇ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ದ ರೋಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೋಮ್. ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇವನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ರೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆರಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಟ್ಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ರೋಮ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಮ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ, ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ರೋಮನ್ನು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು, ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ರೋಮನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಗರ ಇದು
ಅರಮನೆಗಳಿರುವಂತಹ ನಗರ ಅಂತಲೂ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. And it was called as the Pax Romana was established, and Pax Romana means peaceful period of Rome. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೀಸು ಸಹ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ಬಂದಂತಹ ರಾಜರುಗಳು ಮತ್ತೆ ವೀಕನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅರ್ಯುಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಮ್ ವರ್ incapable rulers. During this period, a barbaric attack on Odysseus led to the fall of the ancient Rome Empire, that is 1500 BC. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ರೋಮ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಸ್ ಅರ್ಯುಲಿಯಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ದೊರೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಕೇಪಬಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬೌಟ್ ರೋಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, take the points, read the textbooks in your home. Okay, because ಈಗ ನಾವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮಗೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3, 4 ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದನೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಟರ್ ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಗೋತು ದ ನೋಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ.